Currently serves as the head of PG and Research Department of Physics, Government Arts College, Melu. He holds an impressive academic background with an MSc, PhD, and postgraduate research experience from Xinjiang University, China, with over 30 years of teaching experience and 26 years of dedicated research experience. Dr. John Peter has made remarkable contribution to physics education and research. He was successfully guided 31 PhD scholars with several others at various stages of research and has also mentored 15 MPhil candidates. His research experience is further reflected through multiple UGC and CSIR funded projects. Dr. John Peter has an outstanding publication record with more than 290 international journal publications, a monography, and a book titled Tulimai Quantum Mechanics. His research impact is evident with the 2,800 citations, H-index of 225 and I-10 index of 78. He has delivered 56 invited talks, participated in nearly 190 seminars and conferences, and visited several countries including China, Italy, South Korea, UK, Dubai, and Malaysia. In recognition of his immense contribution, he has received several honors, including the Senior Scientist Award 2024 from the Tamil Nadu National Academy of Science. We are truly honored to have such an eminent scholar among us today. Welcome, sir. Good evening, everyone. So thank you for the introduction, Professor. This is my second visit here to this college, to the department. So happy to be here to share my knowledge. And this is over 30 years of experience. Okay, next one. Last year, we celebrated in the year of anyone, any student. Last year, we celebrated very important year. 100 years. Quantum science and technology. So last year, we celebrated quantum science of technology. 1925, Heisenberg introduced matrix mechanics, which is the base for quantum mechanics. 101 years, 101 years. So 1926, 1905, this is a miracle year. Okay, Albert Einstein's miracle year. 1926, come on. Very good. Star Engine introduced 4 papers. Correctly, February. Beauty. Correctly, madam correctly fix in the workshop. Correctly, February, Star Engine arms manager, Switzerland. He was working in a professor in the local university, along with Peter Debye. Peter Debye, Peter Debye. In the morning, somebody showed the newspaper. Chemistry got immobilized, and he was working in Switzerland in one of the universities. Yes, professor. So, once starting there, he gave a talk in the seminar. He was continuously using the wave mechanics and the wave particle duality and all those things. 1923 deep problem he put forth the concept of, we know already, dual particle. 1923. So he was using lambda equal to h by p, lambda equal to h by p. All the particles will show some waveical characters, including myself, including yourself. In the waveical character, single particle waveical character, starting he gave a talk. So Peter Debye interfere. எல்லா பார்ட்டிகல்ஸ் வேவ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டீங்கல்ல, அந்த வேவ் ஈக்குவேஷன் எழுதுங்க அப்படின்னு. ஸோ அப்படியே ஸ்டண்ட். ஸோ ஆஃப்டர் சம் டைம் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, பிகாஸ் he was going on thinking. ஸோ வேவ் பார்ட்டிகல் கண்டிப்பாக ஒரு ஈக்குவேஷன் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு
என்ன பண்ணார் அப்படின்னா அப்படியே திங்க் பண்ணிட்டே வந்து அந்த டைம் சுவிட்சர்லாந்தில் வந்து ஆல்ப்ஸ் மலைக்கு மேலே போயிட்டு இருக்காரு. இதே பிப்ரவரி, மந்த் ஆஃப் பிப்ரவரி. Then after a week he came down and he got 4 papers. First paper என்ன அப்படின்னா Schrödinger time dependent independent equations. So நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். So he used deep Broglie hypothesis, lambda equal to h by b. Okay. So first paper வந்து time independent Schrödinger equation and related with some problems. இது வந்து first problem. Second problem வந்து just now Professor Kottalam he used hydrogen atom. எடுத்தவொன்னே he started with hydrogen atom. அப்புறம் அதுக்கடுத்து molecules போட்டாரு. Collection of hydrogen atoms போட்டாரு. So many atoms, then molecules. At the end he ended with DFT. Correct? He ended up with DFT and many simulations. So first problem is Schrödinger time independent equation, then hydrogen atom. Third paper is hydrogen time dependent problems and linear harmonic oscillator with Stark effect. இந்த 4 papers வந்து கரெக்டாக பிப்ரவரியில் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணாங்க. So this is a very miracle year for Schrödinger equation, 1926 I can say. So அதில் தான் base 1926. He introduced psi, the solution of Schrödinger equation. Psi can be real or a complex number. நமக்கு தெரியும். Okay. Then 1927ல வந்து psi வந்து கரெக்டாக வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியல. psi வந்து அந்த சமயத்தில் சொல்யூஷன். Of course we are going to write a Schrödinger equation now, which consists of kinetic energy plus potential energy equal to total energy, conservation of energy, which he has taken from classical physics. So classical physics எடுத்திருந்தார். ஆக்சுவலாக வந்து 1925-26ல Schrödinger started deriving relativistic quantum mechanics. ஃபர்ஸ்ட் அவர்தான் ட்ரை பண்ணார். எதுக்கு இந்த ரிலேட்டிவிஸ்டிக் அந்த வார்த்தை வரணும் அப்படின்னா, 1905 வந்து ஸ்பெஷாலிட்டி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் டெரைவ் பண்ணாரு. ஃபுல் ஆஃப் கன்ஃபியூஷன், நோபடி அண்டர்ஸ்டுட். கிராவிட்டி இன்க்ளூட் பண்ணல. ஸோ 10 இயர்ஸ் ஆஃப்டர் 10 இயர்ஸ் 1915ல வந்து கிராவிட்டி இன்க்ளூட் பண்ணி ஜெனரல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி பிளான் பண்ணார். ஸோ அதுக்கே ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு. நோபடி குட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். யாரும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் ப்ரூவ் பண்ணல. தியரிட்டிக்கலாக வந்து ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் டிரைவ். 1919 வேர்ல்டு வார் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. 1919ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார். ஸோ வேர்ல்டு வார் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. எடின்பர்க் ஃப்ரம் இங்கிலாந்துக்கும் ஜெர்மன் தான் வேர்ல்டு வார் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐன்ஸ்டீன் வந்து ஜெர்மன் சயின்டிஸ்ட், எடின்பர்க் வந்து இங்கிலாந்து சயின்டிஸ்ட், யூகே சயின்டிஸ்ட். இப்போ யூகே சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா இந்த ஜெனரல் ஆஃப் ரிலேட்டிவ்ல வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சார். ஃபர்ஸ்ட் எக்லிப்ஸ், சோலார் எக்லிப்ஸ் அப்போ தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எக்லிப்ஸ் 1919ல வந்து பீப்புள் செட் தட் இட் குட் அப்பியர். அதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து எக்லிப்ஸ் கண்டுபிடிச்சி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் வந்து ஸ்பெஷல் தியரி ரிலேட்டிவிட்டி அண்ட் ஜெனரல் தியரி ரிலேட்டிவ் வந்து வாஸ் ப்ரூவ். அதுக்கு ஒரு 6 months பிஃபோர், இது தெரியாத ஒரு விஷயம், யாருக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன், ஐ வில் சே 6 months பிஃபோர் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் வந்து அதுக்கு 1918ல வந்து பிளாங்க் வந்து he got a Nobel Prize for the first time quantum mechanics. Quantum mechanics first time Nobel Prize வந்து 1918ல கிடைச்சிச்சு. So 1918, 1919 in between. பிளாங்க்கும் நம்ம ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் வந்து பயங்கர க்ளோஸ். இம்பேக்ட் வந்து இயர்ஸ் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இருக்கும். ஸோ ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனோட இன்ஸ்பிரேஷனால வந்து பிளாங்க் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா பெரிய இன்ஸ்டிடியூஷனில் வந்து he got the position for him. இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனோட ஏர்லி சைல்ட்ஹுட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1 yearல 2 years வந்து ஜாப்லெஸ்ஸாக இருந்திருக்காரு. நம்ம ஆகலாம் அவங்க ஜாப்லெஸ்ஸாக இருக்காங்க ரொம்ப பேர். இப்போ காலத்தை விட்டுக்கணும். 2 years வந்து ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் ஜாப் கிடைக்கல. பிகாஸ் he scored very less. He passed the examination. அப்புறம் அவர் வந்து ஜெர்மனில் வந்து ஸ்விஸ்ஸில் போய் அவருடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் மூலமாக வந்து 2 years ஓட்டிகிட்டு இருந்திருக்காரு. சில விஷயங்கள்லாம் இந்த விஷயங்கள்லாம் ஹிஸ்ட்ரியில் படிச்சு நான். ஸோ 1918, 1919ல in between வந்து ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் வந்து he took a very good chair in the good position in the university. அப்போ 6 பேர் கொண்ட மெம்பர்ஸ் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா they went to Russia. பிகாஸ் அந்த 4 yearsல 1915ல இருந்து 4 yearsல வந்து ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு
people insisted. So 6 persons along with Albert Einstein, they went to Russia. ரஷ்யாவில் வந்து டோட்டல் எக்லிப்ஸ் வந்து அந்த ஒரு காட்டில் வந்து அக்கராகும்னு சொல்லிட்டு பிளான். ஸோ 6 பேர் வந்து போனாங்க. போய் வந்திருக்கும் போது அதே சமயத்தில் வந்து ஆஸ்திரியாவில் வந்து ஒரு கிங்கை வந்து கொலை பண்ணிட்டாங்க. அது கொலை பண்ணது வந்து அங்கே பக்கத்தில் அந்த ஆஸ்திரியன்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரஷ்யன்காரர் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா எல்லாரையும் வந்து பிடிக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த காட்டில் வந்து ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்க ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் பிடிச்சி ஜெயிலில் போட்டிருக்காங்க. 6 மாதம் he was 6 months he was in the jail in Russia. So 1990 வரும். 1919 ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி வந்து எடின்பர்க். ஸோ he found out experimentally ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. பாருங்க, யூ ஜஸ்ட் லுக் ஓவர் ஹியர். ரெண்டு கண்ட்ரிஸ் சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க. பட் சயின்ஸ் வந்து ரெண்டு பேருந்து சேர்க்குது. ஸோ தியரிட்டிக்கலாக ஒருத்தர் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு, எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல வந்து ஒருத்தர் வந்து வெரிஃபை பண்ணியிருக்காரு. எடின்பர்க். எக்ஸாக்ட்லி always work for peace. So 1990 வந்து கண்டுபிடிச்சோன்னே எல்லாருமே வந்து வெரி சர்ப்ரைஸ் அண்ட் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் became still very famous. அப்போ என்ன முடிவு பண்ணாங்க சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் அப்படின்னா, நீங்கள் எந்த தியரியாவது எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, எந்த தியரியாவது தியரிட்டிக்கல் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, பட் இட் should be interpreted in terms of general theory related தியரியில் நீங்கள் இன்டர்பிரட் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்றாங்க. ஸோ எனி தியரி நீங்கள் ஏதாவது புதுசாக ஒன்று கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா 1919 பின்னாடி வந்து that theory should be interpreted in terms of relativistic. So 1920 ஏதாவது கண்டுபிடிச்சாலும் 1922 அப்படி போயிட்டே இருக்கு. ஸோ 1925 26ல வந்து நான் சொன்ன மாதிரி வந்து ஸ்டார்டிஞ்சர் என்ன பண்ணாரு, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரிலேட்டிவிஸ்டிக் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் தான் ட்ரை பண்ணாரு, அந்த தியரி கண்டுபிடிச்சாரு. பட் இட் couldn't work out. இட் ஒர்க் அவுட் வந்து பார்த்தா ஸ்பின்லெஸ் பார்ட்டிகல்ஸ். ஸோ S = 0 அதுக்கு தான் ஒர்க் அவுட் ஆச்சு. லேட்டர் let's say the story how it happened. ஸோ 1926ல வந்து 25 வந்து 101 இயர்ஸ் பிஃபோர். ஸோ மேட்ரிக்ஸ் மெக்கானிக்ஸ் வந்து ஹைசன்பர்க். அந்த ஹைசன்பர்க் ஏஜ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா அந்த டைம் 25. ஹைசன்பர்க் வாஸ் born in the year 1901. எப்போ வந்து குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் வந்து எப்போ பிறந்துச்சோ அப்போ தான் வந்து ஹைசன்பர்க்கும் பிறந்தார். ஸோ ஹைசன்பர்க் வந்து he was very close with நீல்ஸ் போர். இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் டாபிக் போல. ஸோ 5 minutes வந்து கொஞ்சம் அப்படியே போயிட்டு அப்புறம் டாபிக் சொல்லணும். கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்க மாதிரி தெரியும். அப்படி சொன்னால் தான் கொஞ்சம் யூ வில் பி அட்ராக்டட். நீல்ஸ் போர் வந்து 1920 வந்து நோபல் பிரைஸ் வாங்குறாரு. 21 வந்து ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன். 22 நீல்ஸ் போர் வந்து நோபல் பிரைஸ் வாங்குறது ஃபார் அட்டாமிக் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் அட்டாமிக் மாடல்ஸ். அப்போ வந்து ஜெர்மனுக்கு வந்து போஸ் ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய இன்ஸ்டியூஷனில் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து 1 வீக் ஃபுல்லாக வந்து நீல்ஸ் போர் டாப்பிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. சோமர்ஃபெல்ட் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். சோமர்ஃபெல்டருடைய ஸ்டூடெண்ட் தான் வந்து ஹைசன்பர்க். ஸோ ஹைசன்பர்க் வந்து வெரி இன்டெலிஜென்ட். அவங்க அப்பா வந்து வாஸ் அ ப்ரொஃபஸர் இன் தி இன்ஸ்டியூட், கிரீக் ப்ரொஃபஸர். அவங்க அப்பா டீச்சர் நினைக்கிறேன். ஸோ யூஸ் டு கிவ் சம் புக்ஸை கொடுத்தோன்னா 1 வீக்கில் படிச்சு முடிச்சுட்டு படிச்சுட்டேன் சொல்லி தூக்கி போட்டுருவாங்க. இன்க்ளூடிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ். ஒரு மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஃபுல்லாக கொடுத்தோம் அப்படின்னா 1 வீக் தான் டைம். எல்லாத்தையும் படிச்சு முடிச்சிட்டாரு. அவங்க அப்பா வந்து பெரிய போர்டு ஆச்சு. இல்லை எதை கொடுத்தாலும் 1 வீக் சொல்லி படிச்சு முடிச்சிட்டாங்க. ஸோ என்ன பண்ணாரு, சோமர்ஃபீல்டில் போய் இப்போ ஃபிசிக்ஸ் சேரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோமர்ஃபீல்டு கீழே அனுப்பிச்சிட்டாங்க. சோமர்ஃபீல்டுக்கு வரும் அவங்க அப்பாவும் கொலீக்ஸ். சோமர்ஃபீல்டு வந்து என்ன பண்ணார் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்தாங்கன்னா 1 வீக்கில் சால்வ் பண்ணி கொடுத்துருவார். இந்த மார்னிங் வந்து ஜீமன் எஃபெக்ட் பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா, அந்த பீட்டர் ஜீமன் அவர் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல கண்டுபிடிச்சு தியரிட்டிக்கலா வந்து டெரைவ் பண்ண சமயத்தில் இவர் தான் சால்வ் பண்ணார். நம்ம ஹைசன்பர்க் தான் டக்குன்னு உடனே போட்டு ஒரு 2 வாரத்தில் பிடிச்சிட்டு ஜீமன் எஃபெக்ட் சால்வ் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. ஸோ சோமர்ஃபீல்ட் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா போஸ் ஃபெஸ்டிவல் இஸ் கோயிங் ஆன், ஸோ லெட் அஸ் கோ அண்ட் பார்ட்டிசிபேட், நீ கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்கணும் அப்படின்னு. ஸோ இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு, ஹைசன்பர்க் லாஸ்ட் பேஜில் உட்காந்து அந்த நீல்ஸ் போர் வந்து நரேட் பண்ண கொஸ்டின்ஸாக கேட்டுட்டு இருந்திருக்காரு. ஸோ நீல்ஸ் போருக்கும் இவருக்கும் நல்ல ரிலேஷன் வந்துருச்சு. அப்புறம் நீல்ஸ் போர் வந்து அந்த சின்ன பையன் இங்கே வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ட்ரெக்கிங் போகும்போது கேட்காம எல்லாம் வித் எஸ் சார் அப்படின்னா மேலே போயிட்டு இருக்கும்போது டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. திருப்பி கீழே வரும்போது டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. நீல்ஸ் போர் வாஸ் ஸோ இன்ஸ்பயர்ட் வித் ஹிம். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இந்த பையன் இஸ் வெரி இன்டெலிஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய ஊரில் ஸோ டென்மார்க், நீல்ஸ் போர் வந்து டென்மார்க் சயின்டிஸ்ட். அவங்க அம்மா வந்து வெரி ரிச். எல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஜூ டாமினேட் பண்ண மாதிரி இருக்கும்.
ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன், நீல்ஸ் போர், பிளாங்க். ஸோ எல்லாரும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை என்ன சொல்லுவாங்க, தியரிட்டிக்கல் பிசிக்ஸை வந்து ஜூஸ் சயின்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த காலத்தில் சொல்லியிருப்பாங்க. எக்ஸப்ட் ஹேசன்பர்க். ஹேசன் வாஸ் எ கிறிஸ்டியன். ஸோ ஸ்டார்டிங் த ஜூ. ஸோ நீல்ஸ் போருடைய அம்மா ஜூ, அப்புறம் அப்பா ஜூ கிடையாது. ஸோ இந்த ஜூஸ்க்கும் இது வந்து ஷேர் பண்ணி தெரியாத ஒன்று எப்படி இன்டெலிஜென்ட்டாக ஆகுது. ஸோ பல பேர் வந்து எல்லாருமே நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ் ஆகணும் நினைப்போம். யூ ட்ரை டு ரைட் வித் லெஃப்ட் ஹேண்ட். சின்ன வயசுல வந்து நம்மளுக்கு எல்லாம் என்ன சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க, லெஃப்ட் ஹேண்ட் கொடுக்குறது, லெஃப்ட் ஹேண்ட் கொடுக்குறது பண்ணக்கூடாதுமாங்க. நோ, இட்ஸ் ராங், இட்ஸ் ராங். ஸோ அடுத்த ஜென்ரேஷன்லையாவது நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க, லெஃப்ட் ஹேண்டை வந்து எல்லாருக்கும் யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல யூஸ் பண்ணணும், ரைட்ல யூஸ் பண்ணணும். வேர்ல்டில் வந்து 2 கண்ட்ரிஸ் மட்டும்தான் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரைட் ஹேண்ட் யூனிக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஒன்று வந்து ஜப்பானீஸ் பாருங்க, இன்னும் பாருங்க, தே லிவ் லாங். இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஓவர் 100 இயர்ஸ்ல வந்து எக்கச்சக்கமான பேர் இருக்காங்களாம். ஜப்பானுடைய டெத் ரேட் வந்து மோர் தென் 70-75. நம்மலாம் 60-65 இருக்கும். இப்போ 90 கிட்ட வந்துட்டு இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஜூஸ். ஸோ ஜூஸ் வந்து தே யூஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட். ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்டும் ரைட் ஹேண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்குன்னா வில் பிகம் இன்டெலிஜென்ட். பிரெயின் ஆக்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து யூ கேன் லிவ் லாங். ஸோ பிரெயின் ஆக்டிவாக இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம், டெய்லி வந்து ஒரே ரூட்டில் போகிறது வேற ரூட்டு போங்க. தட்ஸ் சிம்பிள் ஐடியா. நீங்கள் பஸ்ஸில் வந்துட்டே இருப்பீங்க, காரில் வந்துட்டே இருப்பீங்க, அல்லது சைக்கிள் செல்போன் பார்க்காதீங்க சார் சொல்றது. ஆமாம், எக்ஸாக்ட்லி. பீச்சுக்கு அது மாதிரி நீங்கள் ஒரே ரூட்டு ஃபாலோ பண்ணுறதுல டெய்லி வந்து வேற ரூட் எடுங்க, பிரெயின் வில் ஆக்டிவேட் மோர். ஸோ ஜூஸும் அவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஆக்டிவேட் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் எழுதி அவங்க மைண்ட் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணுவாங்க. தென் ரைட் வித் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஆஸ் வெல் வித் ரைட் ஹேண்ட். இப்போ நம்ம இதுக்கு வருவோம். ஸோ டென்மார்க்கில் வந்து அவங்க அம்மா வந்து நீல்ஸ் போருடைய அம்மா வந்து பெரிய ரிச்சாக இருக்கிறதுனால மணி கொடுத்து ஒரு பெரிய இன்ஸ்டியூட் வந்து கட்டியிருந்தாங்க, நீல்ஸ் போர் இன்ஸ்டியூட். ஸோ அவர் என்ன பண்ணுவார், வேர்ல்டு உள்ள சயின்டிஸ்ட்லாம் வந்து கூப்பிட்டு வச்சு பைசா கொடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணி அதில் வந்து அவர் எடுத்த டேட்டா. அவர் வந்து நீல்ஸ் போர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாஸ் ஒர்க்கிங் அண்டர் ப்ரொஃபஸர் ஜே தாம்சன். ஜே தாம்சன் நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும், தெரியுங்களா? எந்த கண்டுபிடிச்சார்? வெரி குட், எலக்ட்ரான். ஸோ ஜே தாம்சன் கீழே வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் இருந்தது. அதில் வந்து ரூத்தர்ஃபோர்ட் ஜாயின் பண்ணார். ரூத்தர்ஃபோர்ட் வந்து ஃப்ரம் நியூசிலாந்து. ஜே தாம்சன் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர ஸ்ட்ரிக்டான ப்ரொஃபஸர். நோபடி குட் ஒர்க் அண்டர் இட், சான்ஸே இல்லை. ஆனால் ரூத்தர்ஃபோர்ட் வந்து சபார்டினேட் மாதிரி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. ஸோ இப்போ வந்து இவர் ஜாயின் பண்ணுறாரு, நீல்ஸ் போர் ஜாயின் பண்ணி அந்த மாடல் ஜே தாம்சனுடைய மாடல் இருக்கிறார். ரூத்தர்ஃபோர்ட் ஹி லேர்ன்ட் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஃப்ரம் ரூத்தர்ஃபோர்ட். ஸோ ரூத்தர்ஃபோர்ட் மாடல் எடுத்துக்கிட்டாரு. எல்லாத்தையும் மாடல் ஹி கேம் டு டென்மார்க் அண்ட் மம்மி கேவ் லாட் ஆஃப் மணி and he started building a huge building கட்டி இன்ஸ்டியூட் பண்ணி எல்லாரையும் வர வச்சு அங்கே டிஸ்கஷன் will be going on. So this is what the trend. இப்போ ஹேசன்பர்க் ஜாயின் பண்ணிட்டார். ஹேசன்பர்க் வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸில் கிங், சரியா? எக்ஸ்பெரிமெண்டல் தெரியாது. இதே மாதிரி நீல்ஸ் போர் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெரிமெண்டலில் கிங், மேத்தமெட்டிக்ஸ் வீக். ஸோ 2 பேரும் ஜாயின் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்களுக்குள்ள என்ன அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னா, ஐ ஹவ் லாட் ஆஃப் டேட்டா. ஃபர்ஸ்ட் டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா 1911 வந்து சார் நடத்துனாங்க. இதுக்கு முன்னாடி ப்ரொஃபஸர் கொட்டால் நடத்துனாங்க. -13.6 எலக்ட்ரான் வோல்ட். வாட் இஸ் தட் ஒன்? பவுண்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம். ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்தினுடைய எலக்ட்ரான் புரோட்டானுடைய அந்த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் வந்து -13.6 எலக்ட்ரான் வோல்ட். அந்த எனர்ஜி பவுண்ட் ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் டேட்டா வந்து -13.6 எலக்ட்ரான் வோல்ட் ஃபர்ஸ்ட் டேட்டா வந்துச்சு. ஸோ வி நோ எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டேட்டா. ஸோ ஹேசன்பர்க் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா அந்த டேட்டாலாம் கலெக்ட் பண்ணி 1925 வந்து he put forth all in matrix equation ஃபார்ம் பண்ணார். எதுக்கு மேட்ரிக்ஸ் எடுக்கணும்? வேற எதுவுமே இல்லையா? அல்ஜிப்ரா இல்லையா? ஏதாவது ஒன்று இல்லையா? மேட்ரிக்ஸ் ஏன் எடுக்கணும் அப்படின்னா, 2 matrices will never commute with each other. இது அருமையான பாயிண்ட். அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து வந்து எடுத்தார். அதே மாதிரி மார்னிங் ஜஸ்ட் நவ் வி டிஸ்கஸ் அபவுட் ஹேசன்பர்க் அன்சர்டனிட்டி ரிலேஷன் x and p. x and p greater than or equal to h bar. Number 3, x for operator, p for operator. Yeah, but we'll discuss okay shortly. So இந்த 2 ஆபரேட்டர் வந்து அன்சர்டனிட்டி. இதுல இந்த x and p எதுக்கு ஸ்பெஷலா வந்து எடுக்கணும்? என்ன ரீசனால x and p எடுக்கணும்? ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோரியர்ல இருந்து வந்திருக்கு, ஃபோரியர் காம்பனன்ட்ஸ். ஸோ ஃபோரியர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் நீங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 சிக்னல் இருக்கும். ஒரு சிக்னல் வந்து இன்னொருத்தர ஃபோரியர் நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா that signal will become broader.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேரோ சிக்னல் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த சிக்னல் வில் பிகம் ப்ராடர். ப்ராடர் சிக்னல் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நீங்கள் ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணீங்க அப்படின்னா தட் சிக்னல் வில் பிகம் நேரோ. ஸோ ரெண்டு ஒத்து வராது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணீங்க டைம் சிக்னல் பண்ணீங்க அப்படின்னா திஸ் வில் கோ இன்டு ஃப்ரீக்வன்சி. ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி டொமைன் டு டைம் டொமைன், டைம் டொமைன் டு ஃப்ரீக்வன்சி டொமைன். அந்த கான்செப்ட் எடுத்துட்டார். அந்த படத்துல இருந்து அப்படியே எடுக்கிறாங்க. ஸோ குவாண்டம் மெக்கானிசம் கிளாசிக்கல் பிசினஸ் வந்திருக்கு. ஓகே, we are going to discuss. ஸோ இப்போ அப்படி படத்துல இருந்து எக்ஸ் அண்ட் பி மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துட்டார். கம்ப்யூட் எக்ஸ் அண்ட் பி கிரேட்டர் than or equal to h bar by 2 or h bar சொல்லணும். h bar வந்து reduced to Planck constant which is h divided by 2 pi. இப்போ வேல்யூ இந்த பக்கம் இருக்கு. வேல்யூ இருந்துச்சு அப்படின்னா x and p என்னது? they will commute or they will not commute? They will not commute with each other. என்ன மீனிங் அப்படின்னா you can't measure. Suppose x, p equal to 0 னு வச்சுக்கோங்க, you can measure. x ஐயும் p ஐயும் simultaneously you can measure. இதுதான் மீனிங். commute அப்படின்னா measure தான் மீனிங். ஓகே, அப்போ சர்க்கிள் டெஃபினிஷன் இருக்கு. x, p bracketல போட்டு பண்ணோம் அப்படின்னா that will become xp minus px. Okay, if it is equal to 0, xp equal to px. Okay, so that is a mathematical step. But x and p equal to 0 அப்படின்னா simultaneously you can measure. x and p is not equal to 0 அப்படின்னா you can't measure. So blind ஆ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay, one is commute. So இப்போ மேட்ரிக்ஸ் எடுத்திருக்காரு. மேட்ரிக்ஸ் எப்படின்னு அப்படின்னா commute. அந்த ஐடியா வச்சுட்டு இவர் வந்து மேட்ரிக்ஸ் மெக்கானிக்ஸை டெரைவ் பண்ணாரு. மேட்ரிக்ஸ் மெக்கானிக்ஸ்ல ஐகன் வேல்யூ ப்ராப்ளம் இருக்கு, நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும். ஸோ ஐகன் வேல்யூ ப்ராப்ளத்துல ஆன்சர் வந்திருக்கு. இந்த ஆன்சரும் -13.6 அந்த ஆன்சரும் சேமா இருக்கு. ஸோ இது ஸோ சர்ப்ரைஸ். ஸோ அப்போ நம்ம வந்து குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் வந்து மேட்ரிக்ஸ் மெக்கானிக்ஸ் நம்ம வந்து உருவாக்கலாம்னு சொல்லிட்டு 1925 he introduced மேட்ரிக்ஸ் மெக்கானிக்ஸ். he became very famous. வேர்ல்டில் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர நம்பர் 1 சயின்டிஸ்ட் வந்து 1925 வந்து இவர் தான், ஹைசன்பர்க் தான், at the age of 24-25. ஸோ இப்போ ஏற்கனவே வந்து ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் வாஸ் தேர் இன் சுவிட்சர்லாந்து. ஸ்டார்டிங்கர் ஆல்சோ he was there in Switzerland. ஸோ ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் டாப் இருக்கும்போது ஸ்டார்டிங்கர் இன்ஸ்பயர். ஸோ ஸ்டார்டிங்கர் ட்ரை பண்ணார், நம்ம ஒரு மெக்கானிக்ஸ் கண்டுபிடிச்சாருன்னு சொல்லிட்டு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி வந்து ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ப்ராப்ளம் போட்டார். சார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு, பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள். அந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி வெர்சஸ் ஆர் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கிராஃப் வந்து நம்ம பார்த்துப்போம். பிஎஃப்ஆர் டீட்டெயில் ஞாபகம் இருக்கா? சார் வந்து ஒரு கிராஃப் ஒன்று போட்டாரு. திஸ் இஸ் ஃபார் தி எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட், திஸ் இஸ் ஃபார் த கிரவுண்ட் ஸ்டேட். ஸோ 1926 நான் சொல்கிறேன். ஸோ இந்த வேல்யூ கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ப்ராபபிள் வேல்யூ. மோஸ்ட் ப்ராபபிள் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து அதிகமாக வந்து இருக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக வந்து 0.53 ஆங்ஸ்ட்ராம். ஸோ 0.53 ஆங்ஸ்ட்ராம் which is the radius of the hydrogen atom. Bohr radius. பார்த்தீங்களா? ஸோ 1926ல வந்து இவர் வந்து டயக்ராம் போட்டிருக்காரு. வெறும் மேட்ரிக்ஸ் மட்டும் இருக்கு 1925ல, யாருக்கும் புரியல. இப்போ நான் டயக்ராம் போட்டோம்னா எல்லாரும் ஆஹா அப்படின்றீங்க பாருங்க. இதுதான் வந்து வேர்ல்டு சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. அப்படியே வந்து ஹைசன்பர்க் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாரும் வந்து ஸ்டார்டிங்கர் ப்ராடக்ட்ஸாக மாற்றிட்டாங்க. ஸ்டார்டிங்கர் காட் ஆங்கிரி, பயங்கர கோவம். இதெல்லாம் ஹிஸ்ட்ரியில் நடந்துச்சு. ஏன்னா நான் சோ ஃபேமஸ் லாஸ்ட் இயர். இந்த டயக்ராம் போட்டுட்டு டக்குனு என்ன பண்ணாரு, ஸ்டார்டிங்கர் பிகேம் வெரி ஃபேமஸ். ஸோ ஸ்டார்டிங்கர் எப்படியாவது நம்ம முந்தணும்னு சொல்லிட்டு, ஸோ திஸ் இஸ் ஹெல்த்தி காம்படிஷன் வி ஷுட் ஹேவ். திஸ் இஸ் கால்ட் ஹெல்த்தி காம்படிஷன். எல்லாருக்கும் காம்படிஷன் இருக்கணும். காம்படிட் பண்ணால் தான் பண்ண முடியும். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. 1905 நான் சொன்ன மாதிரி வந்து 4 பேப்பர்ஸ் வந்து ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் பண்ணாரு, மிராக்கிள் இயர். அதில் ஒரு பேப்பர் வந்து விச் பேக் டு நோபல் பிரைஸ். என்ன பேப்பர்? 4 பேப்பர்ஸ் போட்டார். ஓகே, ஒன்று வந்து ஸ்பெஷாலிட்டி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி, செகண்ட் வந்து ப்ரௌனியன் மோஷன், தேர்ட் வந்து E equal to mc square, 4 வந்து E equal to photoelectric effect, h nu equal to kinetic energy equal to h nu minus h nu naught. h nu naught ஒரு ஃபங்க்ஷன். சரியா? So your kinetic energy will be h nu minus h nu naught. இது பாருங்க, அப்படியே வந்து y equal to mx minus c. y equal to mx plus c என்ன லைன்? Straight line equation. Y equal to mx plus c straight line equation. So you will get a graph as exact like this. This is for minus c. சரியா? கரெக்டா? So இது வந்து photoelectric effect.
1905 வந்து. ஸோ ஒரு 10 இயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ராபர்ட் மில்லிகன் வந்து யூஎஸ் சயின்டிஸ்ட், இவங்க எல்லாம் யூகே. மில்லிகன் வந்து யூகே சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணாரு, இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து ராங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 10 இயர்ஸாக வந்து ட்ரை பண்ணார். ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் should be wrong அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓவர் 10 இயர்ஸ். 1915 கரெக்டாக 1916 வந்து ராபர்ட் மில்லிகன் ஃபவுண்டட் சீசியம் மெட்டல் எடுத்துட்டாரு, சோடியம் மெட்டல் எடுத்து பண்ணாரு. எக்ஸாக்ட்லி கிராஃப் வந்து கரெக்டாக ரிசம்பிள் ஆச்சு, ஒரு தப்பு கூட இல்லை. எக்ஸாக்ட்லி ஈ காட் ஒன்லி ஸ்ட்ரைட் லைன். ஸோ 1916 வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுறாரு, ஃபார் எவ்ரி திங் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் இஸ் கரெக்ட். ஸோ ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் வந்து ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு. எப்படி நான் சொன்ன மாதிரி வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டலில் நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் இட் ஷுட் பி ப்ரூவ்ட் வித் தியரிட்டிக்கல் நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணாலும் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் கண்டிப்பாக வந்து ப்ரூவ் பண்ணி ஆகணும். நோ அதர் சாய்ஸ். ஸோ ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் got Nobel Prize in year 1922, whereas இவர் வந்து 1923 வாங்கினார். எப்படின்னா ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் வந்து போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் வந்து கண்டுபிடிக்கல, he made some equation. போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு சயின்டிஸ்ட் பிலிப் லெனார்ட் 1902 கண்டுபிடிச்சாங்க. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சயின்டிஸ்ட் அவர் 1885 கண்டுபிடிச்சார். ஸோ அதுலேருந்து வந்ததுதான் வந்து ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனுடைய ஈக்குவேஷன் மட்டும் வந்து ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் பேக் நோபல் பிரைஸ் பாருங்க. அந்த ஈக்குவேஷன் தப்புன்னு சொல்லிட்டு ப்ரூவ் பண்ணவர் வந்து ராபர்ட் மில்லிகன். he also got Nobel Prize 1923. ஸோ இதெல்லாம் நடக்குது. ஸோ ஹெல்த்தி காம்படிஷன் should be there. சரி, இப்போ வந்து as I said earlier, ஸோ 1926 கரெக்டாக 100 இயர்ஸில் பிஃபோர் வந்து Schrödinger became very famous for his time dependent, for independent equation, and especially வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா hydrogen atom, which Professor Kotan taught us earlier in the lecture, hydrogen atom and derivation and all those things. அது வந்து இருக்கு. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா linear harmonic oscillator, Stark effect, then time dependent perturbation theory. இந்த 4 பேப்பர்ஸ் வந்து Schrödinger வந்து ஹையா கொண்டு போயிடுச்சு. இதில் வெரி பியூட்டிஃபுல் திங் என்ன அப்படின்னா, we know already about harmonic oscillator. பார்த்தீங்க அப்படின்னா E equal to n plus half h bar omega. சரியா? This is the energy of the harmonic oscillator. Linear harmonic oscillator, this is the conclusion வரும். When n equal to 0, MSc second year படிச்சிருப்பீங்க. When n equal to 0, this is 0 point energy, which we know already. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா E equal to n h nu யார் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணா? கரெக்ட், பிளாங்க், ஃபாதர் ஆஃப் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ். ஸோ இதில் பாருங்க n equal to 0 கொடுங்க, nothing will be there. n equal to 0 கொடுங்க, something is there. So this பாருங்க difference is there. Okay, this is for the photon. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா atomic level, even at 0 Kelvin there is a vibration energy வந்து exist இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இதை சொல்லுது. n equal to 0 போட்ட 0 point energy. So there are linear harmonic oscillator, Stark effect, அப்புறம் time dependent perturbation problem, இதெல்லாம் வந்து Schrödinger introduce பண்ணாரு. Now as I said earlier, psiக்கு வந்து கரெக்டான இன்டர்பிரேஷன் வந்து 1926ல வந்து வரல, people did not give. So 1927ல வந்து Max Born வந்து psi alone will not give you any meaning, so we should multiply with its complex conjugate அப்படின்னு சொல்லிட்டு it should be multiplied by, so psi star psi, that will give us mod psi square. Now it will give the proper meaning. So இது வந்து probability, இது வந்து probability density, probability of finding a particle in a particular volume. So இதுக்கு வந்து மீனிங் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாரு. அப்பயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா Schrödinger did not accept. நான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண psi, பட் mod psi squared ஆயிடுச்சு. He became very famous. So Max Born வந்து ட்ரை பண்ணாரு, நோபல் பிரைஸ் ட்ரை பண்ணாரு because of this. ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 20 வருஷம் கழிச்சு 1954 தான் மேக்ஸ் பார்னுக்கு இதை கிடச்சிச்சு. மேக்ஸ் பார்ன் வந்து he was a Jew. ஸோ 1933 வந்து ஹிட்லர் ரெஜிம் வரும்போது எல்லா ஜூஸும் வெளியே போயிட்டாங்க. அது மேக்ஸ் பார்ன் he went to UK, stayed for 2 years. He came to India, he worked in IIC Bangalore and 2 years. ஸோ ப்ராப்பரான அப்போ வந்து சசிராமன் வந்து he was a child, அவர் தான் வந்து டைரக்டர். ஸோ கரெக்டான பொசிஷன் கொடுக்கலன்னு சொல்லிட்டு திருப்பி வந்து மேக்ஸ் பார்ன் நான் போனதாக வந்து தகவல். வெதர் இட் இஸ் ட்ரூ ஆர் நாட் ஐ கேன் நாட். நீங்கள் டிராக் சொல்லனால டிராக் 1927 டிராக் வராரு. ஓகே, ஸோ டிராக் கேம் டு இந்தியா.
டிராக்கும் வந்திருக்காரு இந்தியா வந்து அமெரிக்கா விசிட்டட் அமெரிக்கன் காலேஜ் ஏர்லியர் அந்த ஃபோட்டோலாம் பார்த்துருக்கோம் நாங்களாம். ஓகே, ஸோ 1927 பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆமாம் டிராக் ஃபோட்டோ இருக்கு. அமெரிக்கன் விசிட்டட் அமெரிக்கன் காலேஜ். I see. Yeah. I was in ICTP, International Center for Theoretical Physics. Artist. Idea is to put you the best mind from the world is for you to perform in a Then we were having offices upstairs. So in the office, I thought, the பெரியவர் உதாரணம் பார்த்துருந்தேன், யார் இந்த பெரியவர்னு கேட்டேன். பார்த்துக்கிட்டா திராக் அப்படின்னாரு. அப்படியே மாச்சு போயிட்டேன். அப்போ I remember what Salam said. We put you the best mind from the world. It's for you to perform. என்ன perform dance ஆடுங்க. Amazing. So I had seen that. I didn't know that you keep talking. Hello. Paul Dirac. உங்களுடைய பயோகிராஃபிஸ் தான் இன்ஸ்பயர். இளையராஜா அப்படிதான் சொன்னார். இளையராஜா பார்த்தீங்கன்னா இன்னுமே எனக்கு மியூசிக் தெரியாது சொல்லுவார். கேட்டிருக்கீங்களா? சார் அது மாதிரி அவர் இல்லை இன்னுமே பாருங்க, இளையராஜா எனக்கு மியூசிக் தெரியாது, நான் லேர்ன் பண்ணுறேன்னு பாரு. ஓகே, 1927 சார் வந்து பால் டிராக் சொன்னார். சரியா? பால் டிராக். many of you may not be knowing about Paul Dirac. நீங்க மேத்தமெட்டிக்ஸ் அந்த டாப் லெவலில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து மேத்தமெட்டிஷியன் யார் அப்படின்னா வேர்ல்டில் யார்? கடலுக்குள்ள ஒருத்தவங்க பற்றி பேசிக்கிட்டே இருந்தோம், நியூட்டன். செகண்ட் வந்து மேக்ஸ்வெல் 1865 மேக்ஸ்வெல்ஸ் 4 ஈக்குவேஷன்ஸ் பயங்கர ஃபேமஸ். சரியா? மேக்ஸ்வெல் 44 இறந்து போயிட்டார். எங்க இருக்கும்போது இறந்து போனார் மேக்ஸ்வெல். எங்க இருக்கும்போது இறந்து போயிட்டார் 44. அவங்க அம்மாவும் 44 இறந்து போனாங்க. அவங்க அம்மாவுக்கும் ஸ்டொமக் கேன்சர், இவருக்கும் ஸ்டொமக் கேன்சர். இந்த மாதிரி ரொம்ப ரேராக வரும் வேர்ல்டில். அவங்க அம்மா எப்படி இறந்து போனாங்களோ அதே மாதிரி இருக்கும். ஆமாம், இப்போ வந்து கீழே அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி. ஸோ ரெண்டாவது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி வந்து என்ன, மேக்ஸ்வெல் பார்த்தா மேக்ஸ்வெல் 4 ஈக்குவேஷன்ஸ் தான் ஞாபகத்தில் இருக்கும். இன்னும் ஒன்று தெரியாத ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க. த்ரீ கலர்ஸை வச்சு நம்ம வந்து ஒயிட்டை உருவாக்கலாம். என்னென்ன ட்ரையோ கலர்ஸ்? 3 கலர்ஸ் வந்து காம்பினேஷன் ஆஃப் 2 கலர்ஸ் போட்டு எந்த கலரையும் உருவாக்கலாம். வெரி குட். ப்ளூ, கிரீன், ரெட். கரெக்டா? ஆனால் நியூட்டன் சொன்னது இந்த கிரீன் எடுத்து எல்லோ ட்ரை பண்ணார். அதைத்தான் தாம்சன், ஜே தாம்சன், சாரி யங் டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அவர் ட்ரை பண்ணாரு, முடியல. கடைசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூகே, எல்லாமே யூகே பேஸ்ட். ஸோ இவர் ட்ரை பண்ணாரு. மேக்ஸ்வெல் என்ன பண்ணாருன்னா, we have only 3 receptors. இந்த வார்த்தை சொன்னவர் ஃபர்ஸ்ட் மேக்ஸ்வெல். நம்ம கண்ணு வந்து இந்த 3 கலர் தான் ரிசெப்டார்ஸ் தான் இருக்கு. இந்த 3 கலருடைய காம்பினேஷன் தான் எனக்கு வந்து ஒயிட்டா தெரியுது, கருப்பா தெரியுது, எல்லா கலரும் தெரியுது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து சொன்னது வந்து மேக்ஸ்வெல். மேக்ஸ்வெல்னா டக்குன்னு இமீடியட்டா என்ன பண்ணுவோம், அந்த மேக்ஸ்வெல்ஸ் 4 ஈக்குவேஷன் ஞாபகம். ஃபர்ஸ்ட் ரிசெப்டார் சொன்னது 3 ரிசெப்டார்ஸ் ஒன்லி பீட்டார். அப்படியே சொல்லியிருக்காரு. ஆச்சரியமா இருக்கு. மேக்ஸ்வெல் பார்த்தீங்கன்னா வெரி ஜீனியஸ். அவருக்கு ஒரு டாக் இருக்கும். மேக்ஸ்வெல் ஒரு டாக் வச்சுட்டே இருப்பாரு. யார்கிட்டையும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளவா இருக்க மாட்டாங்க. அந்த டாகை கூட்டிகிட்டே பேசிட்டே போவார். இப்படியே கணக்கு பார்த்துட்டு பேசிட்டே போவார். திரும்பி கூட்டு வரும்போது டாக் வந்துட்டே இருக்குமா. காலேஜில் இருந்து திரும்பி வந்து விட்டுட்டு காலேஜ் முன்னே வந்துட்டே போவார். கூட்டிகிட்டு போய் வந்து கணக்கு பார்த்துட்டே இருப்பார். டாக் மட்டும் கேட்டுகிட்டே இருக்குமா.
ஸோ மேக்ஸ்வெல் வந்து செகண்ட் பர்சன். தேர்ட் வந்து ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன். ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனுடைய ஹீரோ யார் அப்படின்னா மேக்ஸ்வெல். நீங்கள் சுவிட்சர்லாந்தில் வந்து போக சான்சஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவருடைய ரூம் போனீங்க அப்படின்னா அவங்க அப்பா அம்மா ஃபோட்டோ தான் இருக்காது. பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபோட்டோ மட்டும்தான் இருக்குது. அந்த ஃபோட்டோ யாருன்னா மேக்ஸ்வெல். ஸோ ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் வந்து ஹீரோ வந்து மேக்ஸ்வெல். இப்போ அடுத்து பால் டிராக். பால் டிராக்னுடைய ஹீரோ யார் அப்படின்னா ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன். அடுத்து ரிச்சர்ட் ஃபெய்ன்மன். ஃபெய்ன்மன்னாவே நானோ டெக்னாலஜி, சரியா? நம்மளுக்கு தெரியும், ஃபெய்ன்மன் லெக்சர்ஸ் தெரியும். ஃபெய்ன்மன் வந்து வெரி குட் அட் பிட்ஸ் ஜோக் அடிக்கிறதுல ரொம்ப பிரபலமானவர். ரிச்சர்ட் ஃபெய்ன்மன் பயங்கர ஃபேமஸ் ஆனவர். ஸோ அவருடைய ஹீரோ யார் அப்படின்னா பால் டிராக். ஸோ எல்லாருமே வந்து பாருங்க 5th ரேங்க் மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ். ஸோ இவர் ப்ளீஸ் ரிச்சர்ட் ஃபெய்ன்மன் ஆன்சர். வெரி நைஸ். பாருங்க சார் வந்து பாருங்க நம்மளுக்கெல்லாம் கொடுத்து வைக்கல. சார் மீட் பண்ணியிருக்காரு. 2-3 நோபல் சொல்லியிருக்காரு. எனக்கு தெரிஞ்ச அப்டஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கேன். ஒன்று அப்டஸ் எல்லாம் வந்து பாகிஸ்தானி. அவர் வந்து நோபல் அவார்ட் தியரிட்டிக்கல் பிசிக்ஸ். அப்போ பாகிஸ்தான் இந்தியாவும் யுனைடடாக இருந்தது எனக்கு தெரிஞ்சு. ஸோ வாட் ஹேப்பன் எனக்கு தெரிஞ்ச சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அப்டஸ் எல்லாம் வந்து மணி அந்த நோபல் பிரைஸ் மணி வாங்கினதுக்கு பின்னாடி என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு தியரிட்டிக்கல் சென்டர் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு வேர்ல்டில் ஒவ்வொரு இடமா கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. எனக்கு ஒரு இடம் கொடுங்க, எனக்கு இடம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ இந்தியா நோ சொல்லிட்டாங்க. பக்கத்தில் கண்ட்ரி நோ சொல்லிட்டாங்க. அப்போ கடைசியில் வந்து இட்டாலி வந்து வெல்கம் பண்ணாங்க. இட்டாலி வெல்கம் பண்ணி பிரேஸ்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐலண்டை கொடுத்து நீங்கள் இங்கே கட்டிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுலேருந்து வந்து அவர் என்ன பண்ணாங்க, எல்லா மணியும் இங்கே போட்டுட்டு வந்து எவ்ரி இயர் வந்து இன்வைட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. நான் ஒரு ட்ரிப் போயிருக்கேன் நான் 2007. ஸோ இன்வைட் பண்ணுவாங்க, எல்லாம் ஃப்ரீ. நீங்கள் போகலாம், அதுக்கு ஃப்ரீயாக கொடுத்துருவாங்க. அங்கே தங்கலாம், சாப்பாடுக்கு ஒரு டோக்கன் கொடுப்பாங்க. ஸோ அப்டஸ் சலாம். ஸோ நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஒரு சாப்பாடுக்கு ஒரு டோக்கன் கொடுப்பாங்க. அந்த ஃபுல்லாக யூ கேன் ஸ்பெண்ட், அகைன் யூ கேன் கம் பேக். எனக்கு நான் போயிட்டு வரதுக்கு 1 lakh கொடுத்தாங்க. நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணது 75. ஸோ 25 ஆகும். ஸோ 2 பேர் தான் அப்போ இந்தியாவிலேருந்து எடுத்தாங்க. ஸோ 2 பேர் நாங்கள் போனோம். யூ கேன் ஆல்சோ ட்ரை. ஸோ சார் 3 months இருந்திருக்காரு. 3 months ஸ்டே பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ யூ கேன் லேர்ன் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ். யூ கேன் டவுன்லோட் லாட் ஆஃப் பேப்பர்ஸ் ஃப்ரீ. 2 கிலோ வரை அந்த பேப்பர்ஸ் எடுத்துட்டு நீங்கள் எங்கே கொண்டு வரலாம். ஸோ அவ்வளோ. ஸோ ஐசிடிபி கொடுப்பாங்க. இட்டாலி ஐசிடிபி, இன்டர்நேஷனல் சென்டர் ஃபார் தியரிட்டிக்கல் பிசிக்ஸ். So 1927, Paul Dirac. Paul Dirac பத்தி as I said earlier, ஒரு 2 lines மட்டும் சொல்லிட்டு we'll come to the subject. Okay, Paul Dirac. Paul Dirac was born in UK. Great mathematician. அவங்க அப்பா பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரெஞ்சு டீச்சர். அவங்களுடைய ஆன்சஸ்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து பிரான்ஸ்ல இருந்து இன்வைட்டட் டு யூகே. அவங்க அம்மா வந்து பால் டிராக்னுடைய அம்மா வந்து லோக்கல் ஒரு லைப்ரரியில் வந்து ஸோ லைப்ரரியாக இருந்தாங்க. தே காட் மேரிட். 3 சில்ட்ரன். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிடில் சைல்டு தான் வந்து நம்ம பால் டிராக். அவங்க ஒரு அண்ணே ஒரு தங்கச்சி. பால் டிராக்னுடைய அப்பா வந்து வெரி ஸ்ட்ரிக்ட். ஏன்னா அப்பா டீச்சர், அம்மாவும் எஜுகேஷன் லைனில் இருக்காங்க. அண்ட் தே ஷுட் நெவர் கோ அவுட் சைட். படிப்பு தான் இந்த மாதிரி தான் இருந்தது. தே ஷுட் நாட் கோ அவுட் சைட். ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் லேட்டர் என்ன அப்படின்னா பால் டிராக்னுடைய அப்பா வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லிட்டார் அப்படின்னா, நான் ஃப்ரெஞ்சு டீச்சர், ஸோ யூ ஷுட் டாக் டு மீ ஒன்லி இன் ஃப்ரெஞ்ச். இங்கிலீஷில் வந்து பேசக்கூடாது அப்படின்ட்டார். பால் டிராக் என்ன பண்ணார், இங்கிலீஷும் பேச முடியாமல் ஃப்ரெஞ்சு பேச முடியாமல் வேறு வழியில் பேசுறதை நிப்பாட்டிட்டார். ஸோ வீட்டுக்கு வருவார், பேசவே மாட்டார். ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல்லையும் பேசவே மாட்டார். ஸோ என்ன ஏதாவது சார் ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்டோம்னா இப்படி தான், இவ்வளோதான், அல்லது எஸ் நோ, 2 தடவை பேச மாட்டார். ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து 30 இயர்ஸாக வந்து பேசவே இல்லை. பால் டிராக் வந்து 27 தான் கேம் அவுட். பால் டிராக் ஸ்கூல் முடிச்ச உடனே ஹாப்பி. ஸ்கூல் முடிச்ச உடனே
பண்ணணும், நீங்கள் என்ன இண்டிபெண்டாக இருக்கலாம். யூகேல நம்ம இதில் வந்து என்ன ஸ்டில் வி ஆர் கெட்டிங் சம் மணி ஃப்ரம் பேரண்ட்ஸ், சரியா? ஆனால் அங்கெல்லாம் இண்டிபெண்டாக இருக்கலாம். ஸோ பால் டிராக் என்ன பண்ணாரு, காலேஜ் போகணும், டக்குனு ஸ்காலர்ஷிப் அப்ளை பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜாயின் இன்ஜினியரிங், பி இன்ஜினியரிங் முடிச்சிட்டாரு. திரும்பி வீட்டுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும், இன்ஜினியரிங் முடிஞ்சால் இஷ்யூட் அக்வைர் சம் ஜாப் கிடைக்காம என்ன பண்ணாரு, அப்போ தான் வந்து 1919 வந்து பயங்கர ஃபேமஸ் ஆனதில்லை ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார். ஸோ ஜாப் கிடைக்காம யோசிப்பாங்க, திருப்பி படிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாரு, மேத்தமெட்டிக்ஸ் எடுத்தாரு. ஸோ பிஇ இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு பிஎஸ்சி மேத்தமெட்டிக்ஸ் 2 இயர்ஸ்ல முடிச்சாரு, எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங். சரி, அதை முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணாரு, he was so inspired with ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் டாக்ல இன்ஸ்பயர் ஆகி திரும்ப வந்து என்ன பண்ணாரு, பிஹெச்டி இன்ஜினியரிங் பிசிக்ஸ்ல பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு பிஹெச்டி பண்ண ஆரம்பிச்சாரு. ஸோ 1925-26 பண்ணி முடிச்சாரு. பாருங்க, இப்பெல்லாம் பண்ணீங்க அப்படின்னா, இந்த மாதிரி பண்ணீங்க அப்படின்னா ஜாபே கிடைக்காது. ஓகே, யூ ஷுட் கெட் பிஎஸ்சி டிகிரி, எம்எஸ்சி ஒரே சப்ஜெக்ட், பிஎஸ்டி அது சப்ஜெக்ட் தான் ஜாப் கிடைக்கும், சரியா? இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஒரு ஜட்ஜ் சொன்னார், என்ன கமெண்ட் சொன்னார், ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் நீங்கள் வந்து ஜாப் கிடைக்காது அப்படின்னாரு, ரீசெண்டாக சொன்னார். ஸோ வி ஷுட் ஹேவ் சேம் டிகிரி. ஸோ ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் வந்து அந்த 1927 சால்வே கான்ஃபரன்ஸில் வந்து they met all each other 1927. ஸோ 27 வந்து நான் ஏன் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, இப்போ ஹைசன்பர்க் இன்ட்ரடியூஸ் 1925 மேட்ரிக்ஸ் மெக்கானிக்ஸ், 1926 வந்து ஸ்டார்டிங்கர் இன்ட்ரடியூஸ்ட் வேவ் மெக்கானிக்ஸ். ரெண்டும் வேர்ல்டே வந்து தனித்தனியாக போயிடுச்சு. இவங்களுடைய ஃபாலோவர்ஸ்லாம் இங்கே வந்துட்டாங்க, இவங்களுடைய ஃபாலோவர்ஸ்லாம் இங்கே வந்துட்டாங்க. ஸோ பிசிக்ஸ் அப்படியே ரெண்டாக பிரிஞ்சிருச்சு. மேட்ரிக்ஸ் மெக்கானிக்ஸ் ஃபாலோவர்ஸ், வேவ் மெக்கானிக்ஸ் ஃபாலோவர்ஸ். இப்போ என்ன பண்ணுறது? ஸோ பால் டிராக் யுனைடெட் தான். பால் டிராக் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, போத மெக்கானிக்ஸ் ஆர் ஈக்குவலண்ட் அப்படின்னு சொல்லி யுனைட் பண்ணார். ஸோ பால் டிராக் வந்து நம்ம நினச்சி பார்க்கணும் ஆல்வேஸ். அப்புறம் நம்ம பால் டிராக் வந்து நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம், நம்ம ரிலேட்டிவிஸ்ட் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ்னாவே பால் டிராக் தான், வேற யாருமே நம்ம சொல்ல முடியாது. பால் டிராக் வந்து இன்ட்ரடியூஸ்ட் டிராக் ஈக்குவேஷன்ஸ், டிராக் ஸ்பின்னாஸ், வேர்ல்ட் ஃபேமஸ். He became world famous. ஆச்சரியமா இருக்கு, எப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாருன்னு தெரியல. 1927 சால்வே கான்ஃபரன்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி டீ பிரேக்ல வந்து சயின்டிஸ்ட்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது டீ பிரேக்ல வந்து டிராக் வந்து பேசாமல் வந்திருக்காரு, நீல்ஸ் போர் வந்து வேகமாக வந்திருக்காரு. வந்து என்ன டிராக் இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க சொல்லி கேட்டிருக்காரு. அப்போ டிராக் சொல்லியிருக்காரு, கிளைன் கார்டன் ஈக்குவேஷன் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்க, அங்கே ப்ரெசென்ட் நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணால் தான் வந்து புக்காக வரும். ஃபர்ஸ்ட் அந்த 1927 பார்த்தீங்கன்னா ரிஜிட் ரோட்டேட்டர், எம்எஸ்சி செகண்ட் இயர் படிச்சிருப்பீங்க, ரிஜிட் ரோட்டர். அந்த ரோட்டர் ஈக்குவேஷன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் ஃபர்ஸ்ட் செஷன் எடுத்தாங்க. ஸோ நீல்ஸ் போர் வந்து கேட்டுக்காரு, இப்போ நீங்கள் டிராக்டாக கேட்டுக்காரு, இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, வாட் யூஆர் டூயிங் சம் ரீசர்ச். அப்போ அவர் சொல்லியிருக்காரு, இதுக்கு முன்னாடி கிளைன் கார்டன் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் சம் ஈக்குவேஷன், அது வந்து S=0. ஐ எம் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் த இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் ஸ்பின், பட் ஐ லைக் டு இன்ட்ரடியூஸ் த ஸ்பின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ட்ராக்ட் பண்ண மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ 1927 பார்த்தீங்கன்னா it became very famous. ஸோ he invented both. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வேவ் மெக்கானிக்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் மேட்ரிக்ஸ் மெக்கானிக்ஸ், இந்த ரெண்டு ஈக்குவலண்ட். ஓகே, இப்போ டே டு டே லைஃப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா we are using now computers யூஸ் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம். லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் we are solving. But as far as I am concerned, this is the quickest method. Computer science, computer related பண்ணீங்கன்னா immediately you will get the answer, which we are going to show now immediately within 5-10 minutes. But earlier 1970s, 80s, 90s பார்த்தீங்க அப்படின்னா எங்களுடைய ப்ரொஃபஸர்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாருடைய ஃப்ரெண்டு தான் என்னுடைய ப்ரொஃபஸர். ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணிக்காங்க அப்படின்னா நோட்டில் எழுதிப்பாங்க, ஒரு 2-3 மாதம் ஆகும் நோட்டில் எழுதி சால்வ் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் அதுக்கடுத்து வந்து மினிமைஸ் பண்ணுவாங்க, we will get some answer. இப்போ அப்படி இல்லை, நீங்களே பார்ப்பீங்க, immediately we will get the answer. So what I am going to do is I am going to introduce the quantum simulation. The quantum simulation பார்த்தீங்க அப்படின்னா this is about MathCAD. The reason for taking MathCAD, so there are lot of packages available. MathCAD, Mathematica, MATLAB, lot of packages available. Similarly எல்லாமே ஃப்ரீ. ஸோ இதனுடைய பேசிக் வெர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ. ஏன்ட்ட ஃப்ரீ தான் உங்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, ஐ கிவன் யூ ஆல் மேத்காட் கொடுத்துருக்கேன், நான் மேத்தமெட்டிக் 8 கொடுத்துருக்கேன், நான் எனக்கு ஃப்ரீயாக கிடச்சிது, நீங்கள் சார் கொடுத்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். இப்போ மேத்காட் 15 வருது, அது வந்து 50,000 rupees. ஆனால் நீங்கள் பைரேட்டட் வாங்கலாம், பைரேட்டட் எடுத்து பண்ணலாம். மேத்காட் 14 கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக இருக்கும். அட்வான்ஸ்னால் இது ஒரே கால்குலேஷன், சேம் கால்குலேஷன்ஸ் ஒன்லி.
The thing is, for example, powers can be done easily through math 14. Math 14 போனீங்க அப்படின்னா 10 power minus 34, 10 power minus 134, you will get the answer. Math 8 ல பண்ண முடியாது. Limitations will be there. That's only one difference. But I will give you the clue. நான் ஒரு clue கொடுக்கிறேன். எப்படி பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு clue கொடுக்கிறேன். Okay? So math CAD. The reason for taking math CAD. நான் இப்போ சொல்ல போறேன். அதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்றேன்னா lot of softwares are available. Quantum Espresso software இருக்கு. Okay? Then Gaussian, சாச மாதிரி DFT, ab initio. இதெல்லாம் நீங்க போனீங்க அப்படின்னா எல்லாமே certain versions are free. For example, with the DFT நீங்க நெட்ல டவுன்லோட் பண்ணலாம். Provided you will have to cite their source. அந்த source நீங்க cite பண்ணணும் உங்க பேப்பர்ல. Just acknowledgement. அவ்வளவுதான். சைட் சொல்லணும்னா பிரச்சனை இல்லை. You can download pirated versions of all the softwares. இப்போ குவாண்டம் எக்ஸ்பிரஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ இருக்கு, ஒரிஜினல் இருக்கு. ஒரிஜினல் இருக்கு, ஃப்ரீ இருக்கு, பைரேட்டட் இருக்கு. நீங்க வாங்குனீங்க அப்படின்னா 2 lakhs செலவாகும். ஓகே, நீங்க ஏதாவது ப்ராஜெக்ட் அப்ளை பண்ணி யூ கேன் கெட் இட். ஸோ தி ரீசன் ஃபார் டேக்கிங் மேத் கேட். மேத் கேட் எனக்கு ஏன் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா, இப்போ மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல ஐ அம் கோயிங் டு இன்டகிரேட் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இன்டகிரேட் பண்ண போறேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் sin star sin d tau equal to 1. இதை நான் இன்டகிரேட் பண்ண போறேன். ஓகே, மைனஸ் இன்டு பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி. ஐ அம் கோயிங் டு கிவ் சம் ஆஃப் தி லிமிட்ஸ். சரியா? இதே தான் நான் மேத் கேட் பண்ணுவேன். மேத் கேட்ல இதே மாதிரி தான் எழுதுவேன். என்னுடைய ப்ரோக்ராம் லாங்குவேஜும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும். சரி, ஓகே, இட்ஸ் கிளியர். ஆனால் நீங்கள் மேத் லேப்லையும் மேத்தமெட்டிக்கலாக போனீங்க அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு நோ another language, இன்டகிரேஷன், சை ஸ்டார், சை, some other. இப்போ நியூ லாங்குவேஜ் யூ ஹேவ் டு லேர்ன். இது அப்படி கிடையாது. மேத் கேட்ல அப்படி கிடையாது. இங்கே என்ன இருக்குதோ அங்கே தான். ஸோ இட்ஸ் ஈஸி. இதில் சின்ன வயசுல நம்ம படிச்சிருக்கோம். சின்ன வயசுல இன்டகிரேஷன், டிஃபரன்ஷியேஷன் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அதை தான் யூஸ் பண்ணுவோம். That's the reason that I have used MathCAD. So next பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹைட்ரஜனிக் impurity. You are going to get the value of binding energy. So இந்த செஷன்ல ஒரு ப்ரோக்ராம் பைண்டிங் எனர்ஜி ட்ரை பண்ணுவோம். நாளைக்கு 2 ப்ரோக்ராம் சொல்லித்தரேன். என்னென்ன சிஸ்டம் அப்படின்னா we are going to use quantum and nano systems. Nano systemsனா என்ன அப்படின்னா 3 nano systems இருக்கு டோட்டலா. Okay, what we call this as low dimensional semiconductors, reduced dimensional systems. இப்போ என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா நானோ சிஸ்டம் சொல்றோம். ஒன்று என்ன அப்படின்னா வெல், குவாண்டம் வெல், இன்னொன்று குவாண்டம் வயர், அடுத்து குவாண்டம் டாட்ஸ். கொஞ்சம் ஓரளவு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க, நானோ பேசிக்ஸ்ல சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் வயரிங் ஏர். நீ எலக்ட்ரான் இங்கே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இட்ஸ் அ பல்க் மெட்டீரியல். ஒரு பெரிய ரூம்ல ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு. ஸோ இட்ஸ் அ பல்க் சிஸ்டம். ஓகே, நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஒரு டைமென்ஷனா எலக்ட்ரான் வால்யூம் எக்ஸ் ஒய் இசட் இருக்கு. எக்ஸ் ஒய் இசட் நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இசட்டை கன்ஃபைன் பண்றேன், ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றேன். ஐ அம் கோயிங் டு ரெஸ்ட்ரிக்ட் இன் எனி ஒன் ஆஃப் தி டைரக்ஷன்ஸ். நீட் நாட் பி ஆல்வேஸ் இசட். எக்ஸை பண்ணலாம், ஒய்யை பண்ணலாம், டசன்ட் மேட்டர். பட் ஐ அம் கோயிங் டு ரெடியூஸ் ஒன்லி ஒன் டைமென்ஷன். ஸோ ஒரு டைமென்ஷன் நான் ரெடியூஸ் பண்ணேன். ஒரு நானோ சைஸ்க்கு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க, 100 நானோமீட்டருக்கு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு குவாண்டம் வெல். ஸோ ஒரு டைமென்ஷனை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிடுறேன். So that the electron will float in the plane. கரெக்டா? ஒரு பிளேன்ல electron is like a well. ஒரு well நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஸ்விம் பண்ணும்போது depending on the depth of the well. Depth of the well இவ்வளவு இருந்துச்சு அப்படின்னா இங்க ஸ்விம் பண்ணுவோம், குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இங்க ஸ்விம் பண்ண போறோம். ஸோ டிபெண்டிங் ஆன் த வெல் சைஸ்ல அதனால அந்த குவாண்டம் வெல் வச்சிருக்கோம். சப்போஸ் we are going to reduce in 2 dimensions, 2 dimension ரெடியூஸ் பண்ணேன்னு வச்சுங்க. ஸோ electron try to move in a wire, single direction போகும். ஸோ quantum wire. Suppose we are going to reduce all the 3 directions. So quantum dots. Electron cannot escape. இப்போ 3 dimension நீங்க 3 direction நீங்க கன்ஃபைன் பண்றீங்க. சரியா? இந்த லிமிட்டை நீங்க குறைச்சிட்டே இருக்கலாம், கூட்டிக்கிட்டே இருக்கலாம். ஓகே? இஸ் இட் ஓகே? நான் தெரியலனா ரைஸ் பண்ணுங்க, கையை ரைஸ் பண்ணுங்க. See, இந்த சைஸை நான் ரெடியூஸ் பண்றேன். ஸோ ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றேன். 3 direction ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றேன். இஸ் எக்ஸாக்ட் லைக் an atom. கரெக்டா? So that's why nano dots are called artificial atoms. நீங்க hydrogen atom அப்படின்னா it's fixed. Just now we learned about 0.53 angstrom. It is 0.53 angstrom for a hydrogen atom. ஆனா எல்லா இந்த நானோ டாட்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா 100 நானோமீட்டரா இருக்கலாம், 200 நானோமீட்டரா இருக்கலாம், 10 நானோமீட்டர்ஸா இருக்கலாம். So I am going to reduce. So that's why we call this as artificial atoms, nano dots. So nano systems பண்ணி பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் சொன்னது 3. ஒன்று
quantum wires, quantum bells, quantum wires and quantum dots. Now, what we are going to do is, we are going to find out the binding energy of a hydrogenic impurity. இப்போ அடுத்தது பார்க்க போறோம். For all the three systems. Hydrogenic impurity na enna பார்ப்போம். Hydrogen systemல என்னென்ன இருக்கு? So we have an electron and we have a proton. Correct? Single electron and a proton. What is hydrogen system? Hydrogen system. For example, you just take silicon doped with phosphor. Silicon doped with phosphor பாத்தீங்க அப்படினா we have silicon வந்து பாத்தீங்க அப்படினா fourth group material. இந்த ஸ்லைட்ல வந்து பீரியாடிக் டேபிள்ல வந்து fourth group material. Fourth group material னா அர்த்தம் the configuration பாத்தீங்க அப்படினா last configuration பாத்தீங்கன்னா 6x2 6p2. So 4 valence electrons. நீங்க டோட்டலா வந்து 14 இருக்கு. சரியா 14 electrons அது. 14 ல வந்து 2 8 4 2 plus 8 plus 4. Very simple one. 2 வந்து closed. 8 வந்து அதுவும் closed ஆயிடும். Magic numbers ல 2 8 18 2 8 square. So closed. Remaining 4 வந்து valence electrons. For silicon. இப்போ I am going to dope silicon with phosphor. Phosphor பாத்தீங்க அப்படின்னா phosphor பக்கத்துல பாருங்க 15 இருக்கு. fifth group material. So ஒரு fourth group materialையும் fifth group material நான் என்ன பண்றேன் dope பண்றேன். சரியா? இப்போ சிலிக்கான் வந்து 15 இருக்கு. அப்ப 2 plus 8 plus 5. இந்த 5ம் இங்க சிலிக்கானுடைய 4ம் ஜாயின் பண்ணலாமா? ஜாயின் பண்ணி இங்க 4 plus 4 இருக்கு. ரிமைனிங் 1. 4 plus 4 ஏன் 4 ஆக்டெட் ஏன் சொல்றேன் ஆக்டெட்? 4 plus 4 வந்து ஸ்டேபிளா இருக்கும். ஏன் ஸ்டேபிளா இருக்கணும்? எனர்ஜி ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் should be minimum. ஸ்டேபிளா இருக்கணும் மட்டும் தான் மினிமமா. we need to have minimum. இந்த வார்த்தை முக்கியமானது. மினிமம் வந்து மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல என்ன பண்ணுவோம்? மினிமம்னா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவோம். மினிமம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவோம். we are going to do. ஸோ அதற்கு இந்த வார்த்தை முக்கியமானது. ஓகே. ஸோ ஸ்டேபிளா இருக்கும் அப்படின்னா ஆக்டெக்டா இருக்கும் அப்படின்னா மினிமம் எனர்ஜி இருக்கிறதுனால ஸ்டேபிளா இருக்கு. அப்போ நான் என்ன சொன்னேன்? சிலிக்கான் டோப்ட் வித் பாஸ்பர். அப்போ 1 electron is left out. சிங்கிள் ஆட்டம் 1 electron. இப்போ நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் will be left out. கரெக்டா? இந்த சிங்கிள் எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு பெரிய ரேடியஸ் சுத்தி வரும். what we call this as effective Bohr radius. ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் சொல்றது வந்து வெறும் Bohr radius. ஆனா இப்போ சிலிக்கான் டோப்ட் வித் பாஸ்பர்னா எலக்ட்ரான் பெருசா ரிவால்வ் ஆகுது பாத்தீங்களா? this is called effective Bohr radius. ஓகே. இந்த எலக்ட்ரான் சிங்கிள் எலக்ட்ரான் what we call this as hydrogenic system or hydrogen like system. அதான் ஹெட்டிங்ல இருக்கு. ஹெட்டிங்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா the hydrogen impurity, that's called impurity. Hydrogenic system or hydrogenic system. Silicon doped with phosphor. So ஒரு சிங்கிள் fourth group single element இன்னொரு single element நான் வந்து ஜாயின் பண்றேன். கரெக்ட்டா? இதே மாதிரி I can join with binary elements. For example, you just take gallium arsenide. So gallium arsenide பாத்தீங்க அப்படின்னா gallium வந்து fourth group material. It belongs to fourth material. Whereas வந்து arsenide பாத்தீங்க அப்படின்னா fifth group material. So binary material. I can join both. 3 and 5 ஸ்டேபிளா இருக்கு. 3 5 ஆக்டெட் ஆயிடுது. So ஸ்டேபிளா இருக்கு. இப்போ I am going to remove gallium and I am going to insert silicon. போடலாமா? One possibility. I am going to remove arsenide. I am going to insert again silicon. ரெண்டு possibilities இருக்கு. See, gallium arsenide வந்து it's a binary material. It's a stable material. I am going to remove gallium. I can insert silicon. Silicon போட்டா என்ன நடக்கும்? இது 5, இது 4. So 1 electron will be more. This will behave as a donor electron. Suppose arsenide எடுத்துட்டு நான் silicon போறேன்னு வச்சுக்கோங்க. Accept the problem. So donor problem, accept the problem. So it's binary. சரியா? You will go for ternary. Gallium aluminum arsenide. போலாமா? Gallium aluminum arsenide. See? Then முதல்ல சொன்னது doping. ரெண்டாவது சொன்னது alloying. Difference-னா alloying. So doping is different from alloying. Alloy பாருங்க gallium aluminum arsenide. Doping வந்து adjacent குரூப்ல எடுக்கிறது. Doping பாருங்க silicon பக்கத்துல உள்ளது எடுக்கிறது. gallium aluminum பாருங்க சேம் குரூப்ல எடுக்கிறது. alloying. இதே மாதிரி four materials, quaternary materials, quinary materials. So இப்பதான் ரீசன்ட்டா quinary materials. Why should we go for all those materials? For best optoelectronic devices வந்து can be made from gallium arsenide, binary material, ternary material.
இப்போ கையில் இருக்கிறது பாருங்க, இது சிலிக்கான் மெட்டீரியல், பார்த்தோன்னே சொல்லிடலாம் சிலிக்கான் மெட்டீரியல். பிகாஸ் ஆஃப் த பேண்ட் ஆஃப் பிளட் இருக்கிறதுனாவே சிலிக்கான் மெட்டீரியல் 1.4 to எலக்ட்ரான் வோல்ட். இப்போ இதே மாதிரி ப்ளூ இருக்கு, என்னோட இதில் வந்து சில இதில் ப்ளூ காமிக்குது, சரியா? இந்த ப்ளூ மெட்டீரியல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேலியம் நைட்ரேட். தெருவில் உள்ள ஸ்ட்ரீட்டில் உள்ள கேலியம் நைட்ரேட் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே, டிஸ்பிளே மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் கேலியம் நைட்ரேட் மெட்டீரியல்ஸ். ஸோ இப்போ ஆப்டோலரைட் டிவைசஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கேலியம் ஆர்சனைட், டர்னரி மெட்டீரியல்ஸ், குயினரி மெட்டீரியல்ஸ் இதான் யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோலார் செல்ஸ் அதே தான் யூஸ் பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ நவ் திஸ் இஸ் அபவுட் த ஹைட்ரஜனிக் impurity. This is about the heading hydrogenic impurity. So we are going to get the binding energy of gallium arsenide, சரியா? gallium arsenide in quantum well, quantum wire and quantum system using math cap. Heading clear இருக்கா? binding energy. Binding energy வந்து for hydrogen atom it is we know already -13.6 electron volt, சரியா? which binds அந்த -4 on. For gallium arsenide நீங்க வந்து செல்ல எடுத்து கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி பாருங்க. for gallium arsenide it will be around 5 MeV, milli electron volt. சர்ச் பண்ணி பாருங்க. gallium arsenide you will have 5 MeV, milli electron volt. milli electron volt, not mega electron volt. mega electron volt வந்து atomic reactorல தான் வரும். ஓகே, milli electron volt. gallium arsenide வந்து 5 MeV, சரியா? CDT க்கு வந்து 11 MeV. உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுனால நான் பண்ணதுனால சொல்றேன். So you know the result now. You know the result. Gallium arsenide க்கு binding energy எவ்வளவு வரணும்? 5 MeV. 5 MeV வந்து for bulk material. எல்லாம் bulk material. ரொம்ப பெருசா இருக்கு பாத்தீங்களா? As I said earlier, the electron is in the room. அது மாதிரி gallium arsenide ஒரு atom இருந்துச்சு அப்படின்னா அதனுடைய binding energy you will have 5 MeV. Okay. Now in a quantum well, I am going to reduce the dimension. Dimension are reduce பண்றேன். Okay, from 1000 angstrom to 800, 600, 400, 300, 100 கொண்டு வரேன். 100 கொண்டு வந்து இன்னும் ரெடியூஸ் பண்ணுறேன். 60, 70, 40, 30, 10 வரை கொண்டு வரேன். What will happen to the binding energy? Because I am going to confine one direction, the binding energy should increase. The logic clear இருக்கா? எல்லாருக்கும் due to the confinement. ஒரு டைரக்ஷன் நான் கன்ஃபைன் பண்ணிட்டேன். அப்போ எலக்ட்ரான் கண்டிப்பாக வந்து உள்ளுக்கு போகும். So the energy will increase due to the confinement. Okay, so the 5 MeV உங்களுக்கு மாறும். எப்படி மாறும் அப்படின்னா it will change into 10, 15, 100 இந்த மாதிரி மாறிட்டே இருக்கும். So this is one idea. Then second idea is this is for the quantum well. For the quantum wire also you will have the same, the 5 MeV வந்து அப்படி கூடிட்டே இருக்கும். For quantum dot also it will increase. Now how to differentiate quantum well, quantum wire and quantum dot? எப்படி differentiate பண்றது? You will get the equation right. This is your binding energy and this is your well size or dot size. Okay, for quantum dot it is R. So binding energy is 5 MeV, so it will increase like this. For a quantum well system. For a quantum wave system it will go. For a quantum dot system it will go. So this is for the dot system. This is for the wire system and this is for the well system. பாருங்க, so you are going to increase. இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு டைரக்ஷனை கன்ஃபைன் பண்றீங்க, இதுல ரெண்டு டைரக்ஷனை கன்ஃபைன் பண்றீங்க. இதுல வந்து you are confining all the three directions. So that's why quantum dot this will have enormous energy. And this is for the infinite models. 1970s la தான் இந்த infinite models வந்து arise ஆச்சு. Infinite quantum well. Probably you would have studied in MSc second year படிச்சிருக்கலாம். Infinite quantum well models or approximate models. So அதனால நம்ம வந்து permitted energies, allowed energies நமக்கு தெரியும். We are going to reduce the dimension, how the energy changes. So this is a model. இந்த மாடல் எங்க இருந்து அரைஸ் ஆச்சு அப்படின்னா chronic 20 மாடல்ல எக்ஸாக்ட் பண்ண பாத்தீங்களா, அதுல இருந்தா இது அரைஸ் ஆச்சு. nowadays வந்து பாத்தீங்கன்னா quantum wells பாத்தீங்க அப்படின்னா there are real models. ரியலா வந்து கால்குலேட் பண்ணலாம். Of course this is approximate model, but real நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். We'll see one by one. This slide says about some insulators and some semiconductors and metals. இதுல வந்து என்ன பாயிண்ட் இருக்கு அப்படின்னா I have drawn with resistivity with conductivity. Okay, இதுல என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னா the insulators and metals will have single value of conductivity, single value of resistivity, whereas semiconductors பாருங்க the range
இவ்வளோ ரேஞ்சில் நீங்கள் மாற்றலாம். See, these many ranges are there. So conductivity can be varied in terms of ranges. So அதான் இந்த ஸ்லைட் வந்து சொல்லுது. Okay. As I said earlier, so this is the bulk material, quantum well, quantum wire and quantum dots. All the directions are confined. Okay. So we have some explanation. We will talk about this slide later. Okay. We are going to use the variation principle. Professor, last session Professor Patel mentioned about variation principle. As I said earlier, for octet stable, the electron will tend to be in a minimum position. For minimum, we have to differentiate with respect to some parameter. Any wave function will consist of one parameter or many parameters. One parameter is, for example, you have a function with one parameter. We are going to use psi as e power minus alpha. Okay. In the alpha is the variational parameter. Variational parameter is the plain and the meaning of it's very important thing. Inverse of Bohr radius. Variational parameter is roughly inverse of Bohr radius. Okay, inverse of Bohr radius. For example, we just take gallium arsenide. Silicon Bohr radius, just now we were looking at this is 0.53 angstrom. Gallium arsenide 100 angstrom. See, usually people say nano limit 1 to 100 nanometers. People will say 1 to 100 nanometers is nano limit. But as far as I am concerned, it depends on the material. This will differ from material to material. For example, just take gallium arsenide. Gallium arsenide Bohr radius 103 angstrom. So 103 angstrom, the property will change. See, for example, just take gallium arsenide, bulk material. One property measure பண்றீங்க. We are going to reduce the size. The size reduce பண்ணிருக்கீங்க. 200, 150, 100 ல பாத்தீங்கன்னா that gallium arsenide will show exact behavior. Different behavior காமிக்கும். And the Bohr radius தான் வந்து nano limit for that material. This will differ from material to material. It is not 1 to 100 nanometer. It depends on material. Material பொறுத்தா இருக்கு. For example, CDT. Just take CDT, cadmium telluride. 60 angstrom. 60 angstrom is nano limit for CDT. Okay. So now, variational principle says you are going to differentiate with respect to variational parameter. Yeah. Now, variational parameter. For example, how to choose the wave function. Quantum well is now a wave function. You go a wave function. Our wave function. You are going to minimize that in a Hamiltonian. We are going to get the energy value. Now our energy is energy. This is energy. For example, just take hydrogen atom minus 13.6 electron volt is the exact true energy. Okay, in the right hand side true energy. So E naught is the true energy, experimental energy, ground state energy minus 13.6 electron volt. But now our wave function choose பண்ணிருக்கேன். எனக்கு ஆன்சர் வந்து minus 13.1 electron volt வருது. இவங்க choose பண்ணிருக்காங்க minus 13.3 electron volt. This girl has chosen another wave function and she obtained minus 13.5 electron volt. So this is variation method. I can choose my own wave function. In quantum well, you have a solution. This is exact solution, exact problem. On a variation method, you are going to choose the wave function. You are going to guess the wave function. You guess wave function and guess it. So I have chosen the wave function. I have obtained one value. So manipulation is easier. So you go a wave function, then another girl also she has chosen one wave function. But she could obtain minus 13.5 electron volt. I have obtained minus 13.1 electron volt. The value which is closer to the experimental value is the exact one. So variation method is the best. Then how to choose a wave function? Now every wave function choose for it's very important thing. Correct? So wave function choose for I have to apply for certain properties. Enna properties? The main property the property goes like this. What are the properties of wave function? Second unit quantum mechanics la property the wave function size should be real or complex number. Second one size should be continuous, discontinuous. Okay. But very important thing is size should exist
when r tends to 0, psi should die out at the extreme points. The two points in the wave function will be okay. For example, you just consider limit sin r by r. Plus 2 is famous question. Here the answer is limit when r tends to 0, sin r by r. What is the answer? Plus 2 is famous question. நேற்று நடத்துனதே ஞாபகத்தில் இல்லை. எப்படி சார் ப்ளஸ் டூவில் படிச்சது எப்படி ஞாபகத்தில் இருக்கு? ஒருத்தர் ட்ரை பண்ணீங்க. இன்ஃபினிட்டி 0 பாய் சைடில் வெரி குட் வெரி குட். ஆன்சர் இஸ் 1. அப்போ இது சி sin r by r when r tends to 0 அப்படின்னா electron is aware here. Okay, இங்கே ஒரு electron இருக்கு வச்சுக்கோங்க. I am going to reduce the dimension in all the 3 directions. இந்த டைரக்ஷன்ல பறக்கிறேன், இந்த டைரக்ஷன்ல பறக்கிறேன், இந்த டைரக்ஷன்ல பறக்கிறேன். சரியா? r tends to 0 னா மீனிங் அது. So when r tends to 0, where will electron go? Electron will be there. இந்த இடத்துல electron இருக்கும். The answer is 1. சரியா? When r tends to infinity, electron should disappear. கண்டுபிடிக்க முடியாது. ரொம்ப r tends to infinity, electron should die out. The wave function should die out. Okay, so இந்த லாஜிக் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா sin r by r should be the wave function for the quantum dot. இந்த லாஜிக் புரியுதா? sin r by r இதுதான் வந்து wave function for the dot அப்படின்னு முடிவு பண்ணலாம். So if I multiply sin r by r with e power minus alpha, which I have written here, e power minus alpha, ஞாபகம் இருக்கா? இதையே நான் மல்டிப்ளை பண்ணேன் அப்படின்னா this is for the dot, this is for the infinity, hydrogen infinity. For the total quantum dot என்ன இருக்கும் அப்படின்னா psi will be sin kr by r e power minus alpha. So this is part of the wave function for quantum dot. Simple as this is for the system and this is for the hydrogenic infinity for the electron. Is எல்லாருக்கும் புரியுதா? What's the k constant? K I check. K equal to pi by r. Which is there? Okay, we'll see. எல்லாருக்கும் இந்த லாஜிக் புரியுதா? See, this is for the, for example, this is for the dot. Quantum well, you have to choose the wave function for the quantum well, and you have to choose for the hydrogen impurity. Hydrogen impurity same matter. Well, tomorrow, buyer tomorrow. Is it okay? So you have only one variation parameter is there, correct? So number of variation parameters that will give you more accurate energy that you are going to get. One variation parameter putting up, you will get some energy. Okay, doesn't matter. Number of variation parameters. For example, I am going to apply some perturbation, magnetic field, electric field, temperature, Hohmann effect. I am going to introduce lot of variation parameters. More variation parameters insert more accurate answer that you are going to get. That's the logic level. Okay, so you are going to minimize wave function with respect to alpha. Alpha வச்சுட்டு நீங்க என்ன பண்ணீங்க ஒரு ஹாமில்டோனை இன்சர்ட் பண்ண போறீங்க. So that is your variational method. Okay, so how to calculate the binding energy? First this morning we started with, can you remember, we started with energy conservation. Kinetic energy plus potential energy equal to total energy. Energy conservation na முதல்ல வந்து ஸ்டார்ட் இதில் ஆரம்பிச்சார். Okay, so the total energy, this is the total Hamiltonian motion, kinetic energy ko potential energy. So இதுல தான் நம்ம binding energy கண்டுபிடிப்போம். Okay, then binding energy formula, actual formula is E sub minus H minimum. What is subband energy? Subband energy அப்படினா there is no potential energy இல்லாம electron வந்து roam ஆயிட்டேன்னு அப்படினா அது subband energy. For every quantum belt வந்து subband energy will be there. So E sub minus H minimum. The H minimum தான் கண்டுபிடிக்க போறோம் இந்த simulationல. For quantum bell wire and quantum dots. Subenergy formula வந்து h bar squared k squared divided by 2m. This is for the infinite quantum bell. இது எப்படி வந்துச்சு? E equal to p squared by 2m. அதுல வந்துச்சு. The eigenvalue of p equal to h bar k. So p squared by 2m. Clear இருக்கா? So we have h bar squared k squared by 2m. K equal to n pi by n. Okay. n தான் வந்து permitted levels, allowed energy levels. இப்ப இந்த ஒரு bracket ஒன்னு போட்டுக்கே பாருங்க. இங்க ஒரு bracket போட்டுக்கே. What we call this as C
expected value, expected average value, expected value. Okay, expected value நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கணக்குமா? For example, if you want to calculate one expected value, then the rule goes like this. You are going to multiply on both sides by your psi star psi. Okay, இப்போ a னுடைய expectation value என்ன பண்ணணும்? Psi star a psi theta. Expectation value. Not normalized. Normalized from என்ன பண்ணணும்? Divided by psi star psi theta. Very good. So expectation value. So in the expectation value na anga varanum. Okay. Why should we go for expectation value? So why should we divide normalization? Normalization divide pannom. What is the reason? Normalization divide pannom appadina the probability will be more than 1. Probability should never be greater than 1. What is the maximum value for probability? 1. So 0 to 1 na probability. So நீங்க psi star psi theta போட்டா ஆன்சர் கரெக்ட்டா வரும் இல்லனா வராது. So the idea is you are going to get the expression and value of kinetic energy, potential energy, and you are going to divide by norm. So that will give you total energy. And the total energy na இந்த h அத இங்க இருக்கு. dh by d alpha. இந்த total energy என்ன இருக்கும்? We have wave function. That wave function consists of variation parameter. You are going to minimize the variation parameter. Minimize பண்றீங்க. கரெக்ட்டா? Minimize பண்ணதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம differentiate பண்ணுவோம். You are not going to differentiate. This package will do. Package na கண்டுபிடிக்கணும். நம்ம வந்து கமாண்ட் மட்டும் பண்ண போறோம். Immediately you will get the answer. So next வந்து dh by d alpha equal to 0. We will get h minimum. So h minimum தெரிஞ்ச அப்படினா binding energy can be easily calculated. So in the steps na you are going to follow. Clear இருக்கா? So இப்போ we'll go for one simple problem. Quantum dot problem. We'll go for quantum dot. So quantum dot problem வந்து so we have this norm வந்து first வந்து psi star psi theta. Okay, here in the triple integral போட்டுக்கே you just take a spherical polar coordinates. Spherical polar coordinates ல மூணு coordinates இருக்கு. என்னென்ன இருக்கு? Very good. R theta phi. Very good. So one வந்து r, இன்னொரு வந்து theta, இன்னொரு வந்து phi. So r theta phi ல வந்து first வந்து the theta phi ப்ரொஃபசர் நடத்துனாங்க. theta phi வந்து என்னது? Polar coordinates. Polar coordinates க்கு பேர் என்னது? Spherical harmonics. இதெல்லாம் general terms you should remember. Spherical harmonics. இப்போ இந்த phi பாருங்க அப்படின்னா 0 to 2 pi. Pi வந்து சார் எடுத்தோம்னா அந்த டயக்ராம் போட்டாங்கல்ல? ஞாபகம் இருக்கா? டயக்ராம் ஃபர்ஸ்ட் ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்துல சார் வந்து டயக்ராம் போட்டாங்க. R theta phi. So we have like this. So this is your R and this is your theta and this plane will be your phi. In the plane only this plane will be like this, correct? It is 0 to 2 pi. So 0 to 2 pi பார்த்தீங்க அப்படின்னா you have 0 to 2 pi 0 to 2 pi d phi equal to 2 pi. So ஒரு coordinate நான் சால்வ் பண்ணேன். ஒரு coordinate I have solved one 2 pi. Another பார்த்தீங்கன்னா sin theta d theta when you are going to differentiate you will get 2. So 2 multiplied by 2 pi that will give you 4 pi. So now only one integration is left out. What the more integrals, three integrals left. I have solved for 2 integrals. Only one integral is left out. So one integral is left out. Here only one integral. That is about R integral. சரியா? R integral. So now kinetic energy. The expression for kinetic energy this morning we discussed P squared by 2m. So kinetic energy equals P squared by 2m. Your P will be operator P. Time acha? Check. Okay. Yeah. Nama papa naale. We'll continue.